लो जी नाज़रीन मैं तुहानू ना एक मजे की गल दसदा वां कि बत्ती गई है AC बंद आ पक्खा भी बंद तकरीबन ही आ ते रौला यह है कि असीं जनरेटर लाइए तो आवाज़ का शोर हुंदा UPS असीं लाया होना UPS चल रहा घंटा आउंदा घंटा जांदा घंटा बत्ती आउंदी घंटा जांदी है वो चार्ज नहीं हुंदा लिहाजा असीं फौरन जिहड़ा बकाउण वाली गल करनी है शो मैं तुहानू एक वाकिया सुणाउणा टाइम पूरा कर देना वेखना तुसीं मैनूं जाणदे ही नहीं अल्लाह हा एक गाने दी फरमाइश गाने नूं छड्ड भाई बट UPS दा रौला नाज़रीन गल यह है कोहिनूर टीवी ते मैं जॉब करदा सी कोहिनूर टीवी ते मैं जॉब करदा सी 20 मरले दी वो बिल्डिंग सी पूरी ते अंदर इक्को शख्स हुंदा सी वो मैं हुंदा सी ते मेरा कंप्यूटर हुंदा सी ते चाचे बूटे दी वीडियो हुंदी सी ते मैं डब करदा सी थल्ले उत्ते कोई नहीं सी हुंदा ना अजान दी आवाज़ आ रही ना किसी स्पीकर दी आ रही ना ट्रैफिक दी आ रही पागल हो गया मैं रात दिन तीन दिन बाहर ही नहीं आ रहा उत्थे ही रोटी आई जा रही है उत्थे ही किते रात नूं बाहर निकलिया थोड़ा बहुत जो देखा यार तो फिर अंदर इंज मैं 4-5 साल रहे उत्थे हुण की हुंदा सी कि डर भी जाना विच खाली कमरे ने कल्ला मैं फिर रहा वां अपनी आवाज़ तो डर जाना एक दिन मैं छिक मार के डर के थल्ले दौड़ गया पई डर के एडी बुरी मैं छिक मारी मैं कहा पता नहीं खैर अच्छा उत्थे हुंदा की सी मैं ए मेरा टेबल है कंप्यूटर है मैं बैठा सामने एक रोशनदान सी उधरों चूहे आउंदे सी चूहे इंज जाके इंज मेरे पिछों दी जाके इधर कोई निजाम करके अपना फिर वापस चले जाते उधर दी कई बार इदा होया कि मैं कंप्यूटर ते काम कर रहा तो मैनूं इंज लगा कीबोर्ड के अगे ना कोई चीज़ आ तो मैं इंज देखिया तो करैक्टर आया खड़ा कीबोर्ड के अगे चूहा तो मैं करके हुश 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 तो दौड़ गया तो मैनूं अच्छा हुण तुसीं जरा थोड़ा जिहा मज़ा लेना इस गल दा कि कल्ला बंदा ना जिवें एक कॉस्टवे फिल्म सी कॉस्टवे फिल्म सी वो एक जहाज स्टार ते तबाह हुंदा किसी कंपनी दा तो एक बंदा बच जांदा समुंदर के किनारे किन्ने साल उत्थे रहिंदा कईयां ने वेखी होएगी नहीं वेखी तो फिल्म जरूर वेखनी है कॉस्टवे इक्को करैक्टर आ ते हिलन नहीं दिंदा फिल्म इक्को करैक्टर कोई हीरोइन नहीं कोई गल नहीं कोई विलन नहीं कुछ नहीं इक्को बंदा स्टार ते डिग्गिया वा जहाज चों ते कैमरामैन अच्छा मेरा कैमरामैन नक चुंगलियां मारी जांदा नाल बैठा मेरा ध्यान उधर जांदा मैनूं आवाज़ारी हो रही है उस्ताद जी तुसीं ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਖਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹਰ ਜੰਗਲ ਚ ਤੁਰ ਬੰਦਾ ਗਏ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੌਸਟਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਜੀ ਉਹ ਚੂਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੌਸਟਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਏਡੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਏਡਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਟੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਢੀ ਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੈਪ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਸੀਟਰ ਸੋਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਆਹ ਧੜ ਮੇਰਾ ਸੋਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਖਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਾਲੋਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਐ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਖਾਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਆ ਇੰਜ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਇੰਜ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰਕੇ ਚੂਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਜ ਜਾਂ ਮਿਡਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਲੱਕ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਵੇ ਡਰ ਕੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਰਦੇ ਭਾਣ ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਫਰੀ ਪੁਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਢਿੱਡ ਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਈ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚੂਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੁੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ। ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਆ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ 19 ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਖੇਡ ਕੀ ਲੱਭੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੜ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਕਸਮੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ 'ਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੋਨਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਆਹੋ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ 3-4 ਪੈਕਟ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ 8-10 ਜਣੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਇਆ ਆਬੂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹੋ। ਆਹ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਤਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਓਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਖਲੋ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਸੋਚੋ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੂਹੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ, ਚੂਹਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾ ਹੁਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਵੀ 100 ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਾਵੇਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੂੰ 1 ਦਰਖਤ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 100 ਦਰਖਤ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ 100 ਦਰਖਤ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਓਏ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਚ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਚ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਤਾਖ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਵੀ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਟਸ 'ਚ। ਆਹੋ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੂਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 100 ਦਰਖਤ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਬੂ ਮਾਲੀ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਡਾ ਓਏ ਖੁਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ, ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਇਓਕਰਾਸ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਦਰਖਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਪਾਇਓਕਰਾਸ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਕਲੋਰੋਫੋਮ, ਕਲੋਰੋਮਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਵੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਦਰਖਤ ਸਾਹ ਯਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਦਰਖਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਸੁਬਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਪਾਇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਓ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ, ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜੋ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਟਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾਏ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦਰਖਤ ਲਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ। ਬਰਕਤ ਉਹ ਬਰਗਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਈ ਭਾਈ। ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਵਿੰਗਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗਲੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੰਗਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਵਿੰਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਵਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, 2-3 ਮਕਾਨ ਛੁੱਟਦੇ। ਆਪਣੀ ਲੰਡੇਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਤੂੰ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲਾ ਦੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਮਲੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਛਾਪੜ ਪਾਤੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਛਾਪੜ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10-13 ਦੇ ਛਾਪੜ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਛੋਟੇ। ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ 16 ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰ?
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਰ ਮੇਰੀ ਨਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹਣਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਤੇ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਗਾਇਬਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਓ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਤਾ ਦਰਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, ਆਹਾ जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। ਅੱਛਾ ਹਮ ਸਾयादार ਨਹੀਂ ਸਾयादार, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾयादार, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬ ਸੂਖਨੇ ਨਹੀਂ ਸੂਖਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਚਲੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਨਸਫੀ। ਹਮ ਸਾयादार ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾयादार ਦਰਖਤ ਆਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਨੇ ਲੈ ਸੂਖਨੇ ਲੈ ਦੱਸ। ਇਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕੀ ਭਾਬੀ। ਆ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ उस्ताद ਤਦੀ जी वो 1000 साल पुराना दरख्त। ਸਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਘਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਆ। फिर ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਕੌਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਟ ਦਿਓ ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ SMRS, ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰੋਚ ਕੇ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆइए जानो हमने लिख दिया ना, देखना 20 साल बाद भी तुम आओगी, ये लिखा होगा, मेरी याद आएगी तुम्हें। हाँ लो जी, मैं दुबई ना ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ 70,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੀਚੇ ਮੀਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ ਲੈਣ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲਿਖਤਾ ਫਰੀਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਫੈਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀਚੇ ਮੀਚੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਜਾਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਸ਼ੁੰਝਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਜਾਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨਾ ਤੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ FSRM, RM ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਰਾਮੇ, ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਵੜਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਹ ਸਾਲਿਆ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਲੱਗਾ? ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁੱਢੀ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਆ ਰਹੀ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ?
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਓਏ ਫਿਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਮੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਕਸਮੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਸਫਾਰੀ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਵੇਖ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਚੀ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੱਖੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫੈਜ਼ਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਤਾਜੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ। ਆ ਕੀ ਆ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖ ਉਹਦੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੁੰਬਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫੁੰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਲ ਜੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਦ ਕੋ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਅਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਲਨ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਰੀਆਂ ਉੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰ ਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰ ਲਾਇਆ, ਨਾਰ ਕੱਟਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਨਸ਼ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਅੰਗੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਦਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆਲਿਆਂ ਦਾ। ਦਾਨਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਫਰੂਟ ਉੱਗਣ ਡਿਆ। ਕੱਟੇ ਕੇਲੇ ਉਗਰੇ ਉਹਦੇ। ਓਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੈਲਨ ਪਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਚ ਪਵਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਲੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ ਇੰਜ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਦਾਨਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੌਣਾ ਇੰਨਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲੈ। ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ? ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਯਕੀਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ। ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਜੀ। ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਯਾਰ ਫਰੀਦ। ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਰੇੜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਕ ਰਸ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਘੁੰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਖਤ ਲਵਾਓ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੂਟ ਤੇ ਭਾਈ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਆਹੋ ਦਾਨਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ? ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਪੌਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ? ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਝੂਠੀ ਆਮ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਤਾਊ ਉੱਗ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ। ਓਏ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਚੋਰੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ।
ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਆ ਫੁੱਲ ਇੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੈਨਵਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫੁੱਲ ਆ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਆਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੋਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸਾਜੀ ਅੱਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੀਏ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਵਸ ਰਿਹਾ ਰਸਤੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ? ਆ ਹਟ ਜਾ ਕਰ 24 ਘੰਟੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਰ ਜਾ। ਭਾਈ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੈਚ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਹ ਲਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਲਾਓ, ਲੈ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਓ। ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੇਡੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਕੁਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਨਿੰਮ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਂਢੀ ਡਰਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕੋਲੀ ਚ ਸਾਲਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, दरख्त भी जिंदा ने, दरख्तों की भी जान है दरख्त में, और आज की साइंस कहती है दरख्तों को तकलीफ भी होती है। तकलीफ होती इंसान ही आ दरख्त। यकीन कर एक बंदे ने ना छुरी मारी दरख्त ते, यार किन्ना ही खून निकलिया दरख्त चो। आहो मेरे फिर अब्बू ने टांके ते पट्टी कराई सी ਉਹਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਰਖਤ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ। अब मेरे अब्बू ना सिलाई काम बहुत करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਸਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ। ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ? नहीं नहीं ए वाले यार ਇਸਲਾਹੀ हाँ ਉਹ ਫਲਾਹੀ वही ਇਸਲਾਹੀ ਫਲਾਹੀ ਦੋ ਚੂਜ਼ੇ थे। यार गरीबां दी दरख्त नाल यार कई जानी के धागे बन ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਂਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਆਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਔਰ ਗੱਲ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਦਰਖਤ ਲਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਪਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਬ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਜਰ ਕਹਾ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਦਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ। ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗ ਮਿੰਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਸਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਹਾਂ ਨੂਰ ਵੇਖ ਲੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨੂਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ। ਆਹੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਸਮ ਇਹ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रोज करता हूँ तौबा और तोड़ देता हूँ,
अब मेरी तौबा जो मैं तौबा करूं कभी, ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਬਾਤ रोज करता हूं तौबा और तोड़ देता हूं, ਵਾਹ ਵਾਹ अब मेरी तौबा जो मैं तौबा करूं कभी। ਵਾਹ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਪਰ ਡਬਲ ਕਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕੋ ਕਵਾਲੀ ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਂਦੇ ਚੋਂਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ, ਕੇਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਢੇਰ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਢਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੋਈ 6000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖ रोएंगे देख कर वो बिस्तर की हर शिकन को, वो बात लिख चला हो करवट बदल बदल। ये भी कहते ने आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, देते हैं शरबते दीदार हमको छान कर। ਸਾਈ ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਵਜ਼ਨ ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਸੁਣੀ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਅੜਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆਓ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਪੱਠੇ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲਏ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੱਖ ਲਾਣਤ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰੀ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਠਹਿਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, 5000 ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇਗਾ? ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਹੀ ਸੀਨ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਿਲੌਣੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਸੁਮਾਵੇਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੋਸੀਆਂ 50 ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਵੇ ਕੱਲਾ, ਆਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਆਹੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਅਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਸੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ। ਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।